दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों दसो अज दे दिन दी इतिहासक अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल 1702 च अज दे दिन तो ही जिहड़ा है आनंदपुर साहिब च होला महल्ला जिन्हों मैं समझदा भी जे एक्सक्लूसिव खालसा साजना तो बाद 10वें पातशाह के वेले कोई स्थापित किया होया खालसे का फैसटीवल है, त्यौहार है, तो होला महल्ला जी। ऑलरेडी पतालपुरी तो ये उत्थे शुरू भी हो चुका है। लगभग 6 दिन के समागम होंदे ने। असी होले महल्ले वाले दिन विचार भी करांगे, पर ये 10वें पातशाह ने वीर रस का त्यौहार जिहदे च कि महल्ला निकलदा है, निहंगां दे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे दो ਜਿਹੜੀਆਂ मसनूई वार गेम्स खेडते हैं एक थां ते कब्जा करने के लिए, और उस चों वीर रस उछाले मारदा है। और स्पष्टता नाल जदों असीं पुरातन लिखतां च देखते हैं कि हिंदन की होली और सिंघन को होला है, हिंदुआं नालों टोटली जिहड़ी है सैपरेट लाइन खिंची जी। 1762 च अबदाली ने जिन्हें कि वड्डे घल्लूघारे वेले कोपर हीड़े दे मैदान दे विच जिहड़ा पिंडां दे विच लगभग 40 तो 50,000 सिंह सिंघणियां बच्चे और बजुर्ग जिन्हां च ज़्यादा सी उन्हां नूं मारिया, कतलेआम किया। फिर उन्हां चों बहुत सारियां दे सिर वढ़ के लिजा के लाहौर च सिरां दी जिहड़ी है वो नुमाइश लाई गई जी। 1921 च शौकत अली ते गांधी ये दोनों ही कांग्रेस के लीडर ननकाना साहब पहुंचे, शहीदी दीवान च पार्टिसिपेट किया। शौकत अली तो सिखां नाल ट्रू हमदर्दी रखते सी क्योंकि ननकाना साहब के साके तो बाद मुसलमाना ने उन्होंने कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्हां भी शामिल ने ट्रू हमदर्दी की, पर और जिहड़े मेजोरिटी हिंदू सी उस वेले दे सनातनी दूजे उन्होंने महंत नरैणू दे नाल हमदर्दी दिखाई। गांधी आया जरूर पर उन्हें यही कहा कि जी ये तुसीं छड्डो, पहला भारत नूं आज़ाद कराओ तां ही खालसा आज़ाद होएगा। फिर उन्हें वापस जाके अपने रसाले च लिखा कि जी मैनू तो उत्थे जाके पता लग्या भी सिख हिंदू नहीं ने, कि सिख अपने आप नूं हिंदू नहीं समझते। और कहते मैनू तो नज़र ही नहीं आता भी सिख जिहड़े ने हिंदुआं तो बिना कुछ होर भी ने। सो इस किस्म का वरतारा जिहड़ा है वो इहदा सी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1791 च पहला जिहड़ा इंटरनल रेवन्यू एक्ट जिहड़ा है वो अमरीका दे विच पास होया। 1812 च पहला फॉरन एड बिल, वेनेजुएला दे विच बहुत ज़बरदस्त भूचाल आया, उदों तक कोई अमरीकन पैसा बाहर मदद लई नहीं सी जांदा। सो इन्होंने पहला फॉरन एड एक्ट पास जो 1812 च किया है ताकि वेनेजुएला च मदद पहुँचाई जा सके जी। 1842 च पहला US चाइल्ड लेबर लॉ बनया जिन्हें वर्किंग आवर्स मिथे कि किन्ने घंटे कोई काम कर सकता है, और बच्चों के भी हक जोड़े ने लेबर के हवाले नालों निर्धारित किए। 1845 दे विच फ्लोरीडा जिहड़ा है वो अमरीका की 27वीं स्टेट बनी। 1863 च पहले US वॉर टाइम मिलिटरी कॉन्सक्रिप्शन बिल आया जिहदे थल्ले सी कि भाई जे नेशन नूं लोड़ पे तो जबरदस्ती किते भी 18 साल तो उपर की उम्र के सब नूं फौज दे विच जाना पेगा, जिवें वियतनाम वॉर दे वेले भी ये होया सी जी। 1875 दे विच पहली रिकॉर्डिड हॉकी गेम जिहड़ी है वो मॉन्ट्रियल दे विच कैनेडा च सामने आई कि पहला उत्थे मैच होया, इहदा रिकॉर्ड पहला मिलदा। 1879 च पहली फीमेल लॉयर जिहड़ी है बेलवा एन वो सुप्रीम कोर्ट दे विच प्रैक्टिस करन लगी। 1887 दे विच एनी सलिवन ये एक वो लेडी सी जिन्हें 6 साल की जिहड़ी अखां तो अन्नी सी और बोली सी, हैलन क्लेयर जिहड़ी बहुत मशहूर हुई बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया जी। 1931 च जिहड़ा अमरीका का नैशनल एंथम है, बेशक गॉड ब्लैस अमेरिका बहुते समझते हैं गैर अमेरिकन, पर इन्हों का नैशनल एंथम स्टार स्प्रैंगल्ड बैनर ये ऑफिशियल जिहड़ा नैशनल एंथम है 1931 जिहड़ा एक्सैप्ट होया। 1971 दे विच विनी मंडेला जिहड़ी नैल्सन मंडेला की वाइफ और जो नैल्सन मंडेला जेल सी जिन्हें एक पूरी स्ट्रगल लीड की, उन्होंने एक केस के विच 1 साल की सज़ा उन्होंने हुकूमत ने दी जी। 2014 च बिल गेट्स नूं फोर्ब्स ने $76 बिलियन आमदन के नाल दुनिया का सब तो अमीर आदमी ऐलानिया, और 2015 च भी बिल गेट्स की झंडी है वही सब तो अमीर है। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। साडा अज का सवाल है, शिव सेना ने कहा है कि जे भारत के मुसलमान आज़ादी नाल रहना चाहते हैं तो वह अपने मजहब की थां भारत माता नूं वंदना करन। जी डॉक्टर साहब तुसीं की कहना चाहोगे इस बारे? देखो ये लगातारता नाल ये सिस्टम उन्हां दा हिंदुत्व हुण शिव सेना
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੰਬੜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਓ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਆਮਰ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਆਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਲੋਜ਼, ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਹੁਣ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਇਹ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ 14 ਨੰਬਰ ਔਰ 15 ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਵੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਬ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਪਿਆਸਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੌਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਜੀ।
ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਦੌੜ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਕਿ ਇਸ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ, ਔਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਡਿਲੂਡਡ, ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਫਬ, ਫੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਜਿਸੈ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਤਤ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਣਾ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਤ ਹੈ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।